بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1779 ہے، 1779، اور آج ہم سورہ زمر کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کریں گے، آیت نمبر 6 اور 7۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام 8 ازواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، خلقکم، اس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، ثم پھر جعل، اس نے بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وانزلہ، اور اس نے اتارے، لکم، تمہارے لیے، من الانعام، چوپایوں میں سے، 8 ازواج، 8 جوڑے، یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقاً، ایک پیدائش، من بعد خلق، پیدائش کے بعد، فی ظلمات 3 اندھیریوں میں، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب، لہو، اسی کی ہے، الملک، بادشاہی، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا، مگر، ہوا، وہی، فانا، تو کہاں، تصرفون، تم پھیرے جاتے ہو، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، غنی، بے پرواہ ہے، عنکم، تم سے، ولا یرضی، اور وہ پسند نہیں کرتا، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، الکفر، کفر کو، وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو، يَرْضَهُ، تو وہ اسے پسند کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، وَلَا تَزِرُ، اور بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَازِرَةٌ، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وِزْرَ أُخْرَى، کسی دوسرے کا بوجھ، ثم، پھر، الی ربکم، تمہارے پروردگار ہی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فیونبئکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما، اس چیز کے ساتھ جو کنتم تھے تم تعملون، عمل کرتے، انہ، بلا شبہ وہ، علیم، جانتا ہے، بذات الصدور، سینوں کے راز۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس نے تم سب کو پیدا کیا ایک شخص سے، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے۔ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے۔ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، آپ کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 15 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ دوسری بات، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا۔ تیسری بات، تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے۔ چوتھی بات، وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ پانچویں بات، وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے،
छठी बात, सारी बादशाही उसी की है। सातवीं बात, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आठवीं बात, फिर भी तुम्हारा मुंह कोई आखिर कहां से मोड़ देता है। नवीं बात, अगर तुम कुफ्र इख्तियार करोगे तो यकीन रखो कि अल्लाह तुमसे बेनियाज है। 10वीं बात, वो अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं करता। 11वीं बात, अगर तुम शुक्र करोगे तो वो उसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा। 12वीं बात, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। 13वीं बात, फिर तुम सबको अपने परवरदिगार ही के पास लौट कर जाना है। 14वीं बात, उस वक्त वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ किया करते थे। 15वीं बात, यकीनन वो दिलों की बातें भी खूब जानता है। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुम सबको और जितने भी इस दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं और जितने भी आगे आने वाले हैं उन सबको सिर्फ और सिर्फ एक जान से पैदा किया, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, और फिर उन्हीं से यानी उनकी पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। यहां एक सवाल जहन में आ सकता है कि हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी इंसान इस दुनिया में आए वो सब मर्द और औरत दो लोगों के मिलने की वजह से आए, फिर अल्लाह ताला ने यहां ये क्यों फरमाया कि तुम सबको एक जान से पैदा किया? इसका जवाब बाद मुफस्सिरीन ने यह दिया है कि बाकी तमाम इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सुल्ब के पानी की वजह से पैदा हुए, इसलिए यहां मिन नफ्सिन वाहिदा कहा गया, यानी एक जान से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर हाथ फेरा तो उनके पेट से क़यामत तक पैदा होने वाले सब जानदार गिर पड़े। फिर अल्लाह ताला ने हर इंसान की दो आंखों के दरमियान नूर की एक चमक पैदा फरमाई, फिर उन सबको आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि मेरे रब ये सब कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया ये सब तुम्हारी औलाद है। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि यहाँ हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों मुराद हैं। अलगत इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने 8 जोड़े चौपायों के तुम्हारे लिए पैदा किए। यहाँ 8 जोड़ों से मुराद ऊंट और गाय के 2-2 जोड़े 4, और भेड़ के 2 और बकरी के 2 4, जैसा कि सूरतुल अनाम की आयत नंबर 143 और 144 143 एंड 144 में मज़कूर है। यहां पर भी एक सवाल ज़हन में आ सकता है कि अल्लाह ताला ने तो इन 4 जानवरों के अलावा और भी बहुत से जानवर हमारे लिए पैदा किए, फिर इनका जिक्र यहां पर क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब इमाम कुर्तुबी अलैहिर्रहमा ने अपनी तफसीर में दिया कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों को जन्नत में पैदा किया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से नीचे भेजे गए उन्हीं के साथ उन्हें भी भेज दिया गया, इसीलिए बतौर खास इन जानवरों का तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने एक वसीले के जरिए तुम्हारी मां के पेटों में 3 अंधेरों के दरमियान मरहलावार तुम सबको पैदा किया। यहां 3 अंधेरों से मुराद पेट, रहम और आंल है। और बाद ने कहा कि आंल और रहम और रात की तारीकी है, सिलसिलावार इस तौर पर कि पहले नुत्फा पैदा हुआ, फिर नुत्फा जाकर खून का एक टुकड़ा बना, फिर उसके बाद फिर वो खून का टुकड़ा मुज़ग़ायरी छोटे से गोश्त के टुकड़े में तब्दील हुआ, फिर वो हड्डी बना, फिर उस पर गोश्त लगाया गया, जिसका तज़किरा सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14 और सूरह हिज्र की आयत नंबर 5 और सूरह मोमिन की आयत नंबर 67 में बयान किया गया। कुदरत की निशानियों को बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये सब जो तुम्हें बयान किया गया वो अल्लाह ताला ने पैदा किया, न कि उन बातिल माबूदों ने जो तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही है वो अल्लाह जिसकी मिल्कियत में सारी जहां है, उसी की सल्तनत और बादशाहत हर जगह कायम है, उसी के हुक्म से सब कुछ होता है, उस एक रब के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। जब तुम ये सब जानते हो तो फिर क्या वजह है कि तुम सब उस एक रब की इबादत से मुंह फेर रहे हो? गौर करो और समझो कि कौन हो सकता है जिसकी इबादत की जाए। अगर तुम कुदरत की निशानियों पर गौर कर लेते तो यकीनन तुमको ये बात मालूम होती कि हकीकी मालिक और खालिक कौन है। अल्लाह ताला फरमा रहे कि इन सब चीजों को जानने के बाद भी अगर तुम कुफ्र करोगे तो इसमें सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान है, अल्लाह का इसमें कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह ताला इन हकीकतों को समझने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।